शुभ सकाल ओडिया न्यूज़ आपको स्वागत। आज 19 नवेम्बर मंगलवार नहीं आसी आपण किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ। खूब शीघ्र राज्य समस्त जिला बुलिबे विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। निकट भविष्य नवीन पट्टनायक राज्य समस्त जिला बुलिबे। एने खूब शीघ्र कार्यसूची तैयारी हेब। नवीन जिला बुलिले संगठन आहरी मजबूत हेब बोली कहिसंती बीजेडी वरिष्ठ विधायिका तथा विरोधी दल मुख्य सचेतिका प्रमीला मलिक। गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दे प्रमीला कहिसंती जे बीजेडी राज्य में 1 नंबर थिला एवं 1 नंबर होई रहिबो। फेरिबो सहारा टंका निबेसकों पई बड़ खुशी खबर। सहारा इंडिया निवेश करिसिबा निबेसकों पई आसीछि एक बड़ खबर। यही निवेश कंपानी निवेश करिथिबा व्यक्ति को खूब शीघ्र टंका मिलिबाकु जाउची। सहारार 2 पर्याय किस्ती टंका खूब शीघ्र आसीबाकु जाउची। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टाल रे आपण निजर एप्लिकेशन स्टेटस चेक करि परिबे। सूचना जे सहारा इंडिया रिफंड पोर्टाल रे नुआ पेमेंट लिस्ट जारी करिछि कंपनी। एही लिस्ट रे आपनक नाम अछि कि नाही ता जांच करंतु। जदि आपण मध्ये रिफंड पाइबाकु आवेदन करिथिले तेबे आपण यही लिस्ट तुरंत चेक करने आवश्यक। 20 रु बरगढ़ 22 रु संबलपुर रे धान किणा। आसंता 20 तारिख रु बरगढ़ और 22 रु संबलपुर रे खरीफ धान किणा आरंभ करा जिवो। धान संग्रह समय रे शस्यर मान परीक्षण लगी प्रथम थर पई 200 मंडिया रे स्वयंक्रिय शस्य मान परीक्षण यंत्र लगा जिवो। 4000 मेट्रिक टन लु अधिक धान संग्रह क्षमता थिबा 200 बृहत मंडी रे यही ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर मेसीन लगा जिवो। धानर आदर्शता परीक्षण मेसीन मध्ये व्यवस्था कराई। चलित रबी ऋतु रे राज्य समवाय बैंक चाषी को जोगाई देव 9000 कोटी टंकार ऋण। चलित 2024-25 वर्ष रबी ऋतु पई 9000 कोटी टंका ऋण प्रदान करने को योजना करा जायछि। एने राज्य समवाय समिति समूह निबंधक विभाग को लिखिछि चिट्ठी। 40 वर्ष 9000 कोटी टंका ऋण प्रदान करने को अटकल जारी करा जायतिबा बेले याकू अनुमोदन देवाकू अनुरोध करिसंती निबंधक। गत अक्टोबर 1 तारिख रु राज्य रे रबी ऋतु विधिवत भाव आरंभ होईछि। गत वर्ष रे खाद्य लक्ष्य ठारू चाषी अधिक परिमाण ऋण नेइथिबारु चलित वर्ष याकू 9000 कोटी टंका को वृद्धि करा जायछि। आम्बुलांस को देलानी रास्ता पुलिस पकाइला 2.5 लाख फाइन। महंगा पड़ा आम्बुलांस को रास्ता न छाड़ा। आम्बुलांस को बाट न छाड़बार गोटे कार उपर पड़ी 2.5 लाख टंकार जरिमाना। एमती एक घटना देखा मिली केरल में त्रिशूर रे जड़े व्यक्ति को रास्ता रे अमानसिक आचरण प्रदर्शन करने कठोर आईनगत कार्यानुष्ठान सम्मुखीन होगाक पड़ी। एक आम्बुलांस को रास्ता दे नथिबा व्यक्ति विरोध में केरल पुलिस बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। साइरन और हॉर्न बजाइबा परे मध्य उक्त कार ड्राइवर आम्बुलांस को साइड दे नथिले, जहा फल उक्त कार मालिक उपरे 2.5 लाख टंका जरिमाना लगाइबा छो तांको ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करिछि केरल पुलिस। तेबे केरल चलाकुड़ी रे घटिथिबा एही घटनार वीडियो मध्य सोशल मीडिया रे बेस भाइराल हेछि। आयठारु अधिक रखिथिले 2 बाबू। माଳ माଳ कटाबाड़ी छो घरू मिलिला बिडा बिडा टंका। जेते खलिले सेते बाहरुची। उपजिलापालको घरू मिली 13 प्लॉट 3टी कोठा। कामाख्या नगर उपजिलापाल नारायण चंद्र नायक भुवनेश्वर 100 प्लॉट थिबा बेले भद्रक रे 100टी प्लॉट रहिछि। सेहिबरी पिपिली रे गोटे प्लॉट नगद 1.5 लाख जबत होइछि। सेपटे डेप्यूटी जनरल मैनेजर को दुर्नीतिर पाड़ देखि टेरा विजिलेंस टीम। पेरू रे बाइडेन जिनपिंग को साक्षात। पेरू रे 2 शक्तिशाली राष्ट्र मुख्यों साक्षात। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग मध्य साक्षात होइछि। सबुठु बड़ कथा हेउछि अमेरिकार आगामी तथा नुआ प्रशासन ट्रम्प प्रशासन सह चीन काम करने सहमति प्रकाश करिसिबा जना पड़िछि। 2 शक्तिशाली राष्ट्र मुख्यों साक्षात रे बाइडेन सह बैठक पर चीन राष्ट्रपति कहिसंती अमेरिका और चीन सहमति भित्तिरे काम करने केवल उभय देश पई जरूरी नुहे बरं विश्व मानविकता पई आवश्यकता रही। दीर्घ दिन प्रेम संपर्क पर अनुरागों हाथ धरिले एलिना। हॉलीवुडर चुलबुली नायिका एलिना सामुंतराय विवाह बंधन में बांधि होइछंती।
ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପ୍ରେମିକା ଅନୁରାଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ପରେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ରବିବାର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଇ ପରିବାରର ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏଲିନାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହଠାତ୍ ଅନୁରାଗଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଖବର ଦେଇ ଏଲିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କମଳା ହାରିସଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଖର୍ଚ୍ଚ $12,000,000। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିବା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ କମଳା ହାରିସ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ $12,000,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ହାରିସ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ବିମାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ବାବଦରେ $2.2 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଫେଡେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାବଦକୁ $24,000, ହୋଟେଲ ରହଣି ବାବଦରେ $62,772 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକାଧିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ସେ $5.6 ପଇଠ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଶାନ୍ତ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ, 15 ଗିରଫ। ଅଶାନ୍ତ ମଣିପୁର ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେବାରୁ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଘଟଣାରେ 15 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ସହ ଲାଠିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଦୋକାନ ଓ ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କିଛି ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ କରିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଲେ ବି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜହ୍ନରେ ଘର, ଚନ୍ଦ୍ରମାଟିରେ ଇଟା ଗଢ଼ିବ ଚୀନ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ବସତି ସ୍ଥାପନ ମିଶନରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଚୀନ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଟିରେ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗି ଚୀନ ଟିଆନଗଙ୍ଗ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ଏକ କାର୍ଗୋ ରକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଇଟାର ନମୁନା ନେବ। 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମାନବ ଅବତରଣ ଏବଂ 2035 ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚୀନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୃଥିବୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟି ଉପଯୋଗ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ୱାନଚିଚ ଜୁଆଜଙ୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଲା ସାଉଦି ଆରବ। ଫାଶୀ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଯାହା କେବଳ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନେକ ଦେଶରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇବାକୁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଉଦି ଆରବ 100ରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ୟେମେନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଦି ଆରବରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିବା ବିଦେଶୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 101ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2023 ଏବଂ 2024ରେ 34 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 2024ରେ ଏହା 100 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଶାମିଙ୍କ ବୟସ 34 ନୁହେଁ 42। ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର। ସେ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା। ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ତାଙ୍କ ବୟସ ଜାଲିଆତି କରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଟ୍ୱିଟର ସାର ନିୟମ ଖେଲାପ କରିବା ଅନୁଭବ କରି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରି ବୁଲିଛି। ଏଥିରେ ଶାମିଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 1982 ମେ 8 ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶାମିଙ୍କ ବୟସ ଏବେ 42 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ। ପୁଣି ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏହି ଦିନ କରନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍। ପୁଣି ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସିଧାସଳଖ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏଥର ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ।
ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ହିଁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ସିଟି ସ୍କାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଏଣିକି ପାଇବେ ସହଜରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏକ ନିଃଶୁଳ୍କ ସିଟି ସ୍କାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସିଟି ସ୍କାନ ସର୍ଭିସର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବା ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବାଦ୍, ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା। ପର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତୃକ ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ସେ ବୋର୍ଡସ୍ ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 22ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ସେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ